I am Pratik Shelar, founder and CEO at GoVideo Limited. GoVideo.com is a film investment platform. We present mainstream movies as investment options to investors. These movies are backed by Oscar, BAFTA, Golden Globes, Emmys, this kind of reputable award-winning or nominee talent. Any investor, sophisticated retail, high net worth individual out there, they can consider film as investment option alternative to traditional investments. So your go-to platform for the film investment is GoVideo.com. I started GoVideo on 26th February 2018. 2 weeks before that, on 12th of February 2018, around 6 o'clock, I was at Liverpool Street Station to commit suicide. I was on the verge of bankruptcy. I was in debt more than 100,000 of pound. Personally and professionally devastated. I, of course, did not jump. I found courage to begin a new journey. To know more about why I was there on Liverpool Street Station, let's begin the story from the beginning. I was born on 12th December 1988 in Turzapur, which is in Maharashtra, India. Turzapur is known for the Turza Bhavani temple, which is the Hindu temple dedicated to goddess Bhavani, and it is also considered as one of the 51 Shakti Pithas. The Shakti Pitha are significant shrines and pilgrimage destinations in Shaktiism, means the goddess-centric denomination in Hinduism. Goddess Turza Bhavani is also known by the names Turza, Twarita, Durga, Parvati, Amba, meaning Mother of all Vedas, and Jagadamba, meaning Universe Mother in different regions. There are many mythological stories, folklores, referring to its early foundation of the goddess, starting from the Ramayana and how the goddess killed the evil power Mahishasur. The town believed to be having history of 7086 years old. Its name has been changing with times. Lajjapur, Ratnapur, Chinsapur, and finally it's Turzapur. The temple was believed to be built in 12th century of current era by Maratha Mahamandaleshwara Maradadeva of Kadam dynasty. Some believe it was built in 16th century as well. The management and priestly rights of the temple are held by the Padikar Bhope clan, the descendants of Maratha Maradadeva. The town has received much notice in 17th century since the temple has always enjoyed a special association with the Bhosle clan, to which Chhatrapati Shivaji, the founder of Maratha Empire, belonged. The Maratha Empire, which once ruled India right before the British invasion. Goddess Bhavani was the family deity of the Bhosle clan. As the goddess Bhavani is the deity of many people from Maharashtra, they come walking in during the Dasera festival to worship the goddess Bhavani. The town Turzapur is built on Yamunanchal hill in the Balaghat mountains in Dandakaranya jungle. In the present time, it is situated 45 kilometers from Solapur and it is in Usmanabad district. What you are witnessing now
is a festival of fire which is also called as Bendoli, which takes place every year on Diwali night to pay respect to the goddess. The procession begins at God Kal Bhairav's temple, who is avatar of God Shiva. Then it passes through the downtown part of Turzapur called Aradwadi, which is nearby the temple, where my maternal family is living since last 200 years. Then the procession goes through the temple. Thousands of devotees attend this festival every year. This orthodox conservative tradition is going on since many centuries. It's astonishing that nobody has ever been hurt during this procession in its entirety till the date. At the end, they blow out the fire at God Hanuman's temple. वडील 20 वर्षाचे होते आणि आई 8 वर्षाची होती. तेव्हा लग्न झालं होतं आणि खूप अडाणी ते फॅमिली पहिल्यापासून अडाणी. वडील शिकलेले होते. मग नंतर त्यांना 12 वर्षानं मूल नव्हतं म्हणून 12 वर्षांनी मी जन्मले की खूप आत्याने मामाने इतका सगळ्यांनी लाड केला ना. मला खाली जमिनीवर चलवू दिलं नाही. का तर आमचं सारवाचं घर होतं, पायाला टोचतेल. त्या काळात गाव जेवण घातलं होतं मुलगी झाली म्हणून माझ्या आजीने. माझा लाड असल्यानं मी सगळ्यात जरी छोटे असले तर मी धीट होते. त्या काळात मी पिक्चर बघायचे, तिथं टॉकीजमध्ये गाणं लागले मी उठून नाचायचे पोरांसारखं. मी आता पहिल्यांदा बोलायले ह्या गोष्टी. मग 7वी नंतर मला घरातले चालू झाले स्थळ आणायला. मी 7वीला गेली, आता हिचं लग्न करायचं. मग माझं आजीचं एकच की मला पोलीस व्हायचं. मग आजीनं 8वीला गेले की सांगितलं तू आता भात खायचं बंद कर, मटण खायचं बंद कर, तुला पोलीस व्हायचंय ना. मग VMC लवकर आली की मग लवकर लग्न करावं लागलं. घरात न सांगता शाळेत मी 7वीला साधी भोळी मीरा त्याच्यावर डान्स केला. बाहेरून मैत्रिणीने ड्रेस मैत्रिणीने सगळं तयार करून सगळं मैत्रिणी. घरात मग चुलत्याला कळलं की चुलत्याने शाळेतनं मारत घेऊन गेला. आपण मराठीचे आहेत असं नाचायचं नसतं. मग वडिलांची इच्छा की इंजिनियरच नवरा पाहिजे, काही का असं ना पोरीला मी इंजिनियरच नवरा करून देणार. मला त्यांनी तसं स्थळ बघायला चालू केले. हे बघायला आले तर आमच्यात असं वातावरण होतं की मुलीने मुलाला बघायचं नाही, मान वर करून पाहायचं नाही. चुलत्याने सांगितलं तू वर मान करून बघितलं की तुझी मी मुंडी कापणार. तेवढ्यात मी प्रयत्न करत होते की कुठला मुलगा एक दिसतो का, पण एकसारखे सगळी माणसं आणि चुलत्याची भीती खालच्या नजरेने बघत. मला काही नवरदेव दिसला नाही. मग आम्ही आलो. मग जाताना आमचे छोटे छोटे दिवळे होत्या. मग दिवळीत आम्ही सगळ्या बायका वाकून बघावलं, पण काय कळणार आहे कुठला नवरदेव आहे, काहीच कळलं नाही. मी यांना हळदी दिवशी मी पाहिलं सगळं. आणि आमचं देवघरापाशी बसले तिथं.
मला चेहरा ते बघितलं, आमच्या कोणीतरी सांगितलं हे नवरदेव आहे. आणि लग्नाचे 8 दिवस कळलं होते की ह्यांच्या पायाला अपंगत्व थोडं आहे म्हणून. ते आमच्या घरात चर्चा रड्यापड्या व्हायचे. आईनं मनाच नाही द्यायचं हे ते. मग ते वडिला निर्णय घेतला नाही लग्न करायचं. वडिलांची सर्व्हिस ग्रामविकास अधिकारी होती, त्याच्यामुळे आम्ही वडिलांसोबतच नेहमी सतत नोकरीच्या गावी रहवासाला असायचे. गावी तसा संपर्क फार कमी. आमचं शिक्षण वगैरे सगळं ते इटकूर ह्या गावीच झालं. पहिले ते 7वीपर्यंत शिक्षण इटकूर येथे झालं आणि पुढचं शिक्षण वडिलांची बदली खेडेगावात झाल्यामुळे गौडगाव ह्या गावी मामाच्या गावी माझं शिक्षण झालं. असं पाहिलं तर माझं बालपणापासूनचं शाळेमध्ये मी पहिल्याच नंबरवर असायचो. बालवाडी ते 10वीपर्यंत सतत पहिला नंबर घेत राहायचो. 10वीमध्ये मेरिटमध्ये चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण झालो. नंतर पुढे 11वी 12वी हे आंबेजोगाई येथील योगेश्वरी शिक्षण संस्थेमध्ये अशा प्रतिष्ठित संस्थेमध्ये ॲडमिशन घेतलं. ॲडमिशन घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी पुढील शिक्षण घेण्यासाठी गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये मी पॉलिटेक्निक केलं आणि 1984ला मी पॉलिटेक्निकमधून 76% बाहेर पडलो. त्या काळामध्ये गव्हर्मेंटमध्ये प्रचंड अशा नोकऱ्याचे जागा शिल्लक असायच्या. निकाल लागल्याबरोबर 2 महिन्यातच 3 ते 4 ठिकाणचे कॉल आले आणि त्या ठिकाणी मी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या स्टेट गव्हर्मेंटच्या कार्यालयामध्ये रुजू झालो. नोकरी करीत असताना 2-3 वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर घरून आणि नातेवाईकांची सतत माझ्या मागे तगादा असायचा की नोकरी लग्न करून घ्या आता, लग्न करून घ्या आता. आणि अशातच तुळजापूर येथील शाजीराव टोले यांच्या कन्या संगीता टोले यांच्यासोबत माझा विवाह झाला. आणि हे लग्न जमवताना आमच्या घरात ठरले की 5 तोळे आपण सोनं द्यायचं आणि लग्न करायच्यापेक्षा आपली हैसियत नाहीये. ठीक आहे, माझ्या वडिलांना फक्तच की पोरग चांगला आहे, काळं सोळा आहे, दिसायला चांगला आहे, सरकारी नोकरी आहे असं म्हणून वडिलांनी उडी मारली. मग ह्या लोकांचं ह्यांचं 25 तोळे 30 तोळे 40 तोळे असे तोळे वाढायला लागले. पहिलं लग्न माझं असल्यामुळं घरातलं फार पैशाची टंचाई होती. मी सांगितलं की भाऊ आपली जी हैसियत आहे तसंच चला, त्याच्या पुढे नका जाऊ तुम्ही. तर ठीक आहे म्हणली. पण माझ्या वडिलांना मोह नाही आवरला. त्या काळात त्यांनी 11 तोळे सोनं, 2 ड्रेस आणि लग्न करून 5 दिवसाचे लग्न बोलले. त्यांनी लग्न केले आणि ते सोनं गोळा करताना ना मी सुद्धा पाहिलं होतं वडिलांनी. ते स्वतः रडत रडत सोनं गोळा करत होते. जमीन तरी नाही तुळजापूरला, तर घर घाण ठेवायचं, पैसे द्यायचे. त्यावेळेस 40,000 रुपये मला घरावर मिळाले आणि प्रत्येकाचे 40,000 रुपये सोसायटीचे मिळाले. असं 11 तोळे आणि मुलीचं लग्न प्रथम केलं. प्रत्येक पोटात राहिला ना तेव्हा मला असं म्हणजे जाणवत मी असं नॉर्मल राहायचे आणि माझं चालणं कधी असं शांत नसायचं. फास्ट पटपट वर जायचं, पटपट खाली कपडे वाळत घालायला हे ते. आणि मग आणि काही त्रास नव्हता, काय नव्हतं. मग मी आपलं सर्दी हे झाले म्हणा आईकडे गेले की डॉक्टरला दाखवायला गेले, BMS डॉक्टरला, की मला सर्दी झाली आहे आणि सतत पाण्यात हात असल्यानं झाली का म्हणून तपासले. मग ती तपासले की तिनं असं पोटाला तपासले की मग तिला जाणवलं की मग तिनं तपासली आणि म्हणली हिला 4 महिने झालेत, हिला दिवस गेलेत, 4 महिने झालेत. मग आमच्या हिला थोडा आनंद झाला ना, आई आमची रडायला लागली. मग मी मला का रडायली, तर आता लग्न होऊन किती 5-7 महिने झाले, लग्नाच्या 1 वर्षापर्यंत तुझी डिलिव्हरी, भाऊचं एवढं मोठं कर्ज, तुझ्या बाळाला पैसे कुठून आणायचे, असं चालू झालं. मग आत्यानं आईनं दोघीतच ठेवलं, घरात कुणाला सांगितलं नाही, वडिलांना नाही, काय नाही. मग आत्याने आईने दोघीने विचार केला आणि मेडिकलमधनं 999 कोडोपायरेन आणि अशा अनारशेन, सारेडोन ह्या गोळ्या 10-12 गोळ्या आणून ठेवल्या घरी. आणि मी माहेर गेली की 8-10 दिवस महिना राहायचे. मला काय मला काम येत नाही, ही लोक आणत नव्हते, तिथं राहायचे मी काम शिकण्यासाठी किंवा वैयक्तिक काही अडचणीमुळं राहायचे. मग मला ते सकाळी जेवण झाले की गोळी द्यायची, संध्याकाळी जेवण झाले गोळी. मी माझं काय दुखत नाही आत्या, वैन माझं काय दुखत नाही, मला काही त्रास होतो, फक्त मला मळतं आणि कोणी फोडणी टाकलं तर तेवढं जरा वाटतं, पण मला काय मी गोळी खाल्यासारखं मला काय आजार नाही. पण मला त्या सांगितलं नाही की असं हे
ऑपरेशन होईल किंवा ही बाळ नको आहे, आपल्याला कर्ज आहे, अमुक तमुक असं काय सांगितलं आणि मी खाल्ल्या. मी जवळजवळ 20-25 गोळ्या खाल्ल्या त्या तिथं आहे तोपर्यंत. So when the news broke that my mother is pregnant, my parents, they decided to have a miscarriage because again lack of resources and lack of finances. So they decided not to have the go ahead with the pregnancy, and my mother took a lot of pills to induce the miscarriage. But still I was growing in her womb. That's how my struggle for the survival began from that moment. मग एका रविवारी आम्ही आमच्या टीव्ही नसल्यानं महाभारत बघायला गेलो आणि त्या सकाळपासून मला जाणवायला होतं, त्रास व्हायला. पण मी कुणाला सांगितलं नाही. सगळं काही जरा सांगितलं माझी आजी मला होत असतो असं काही घाबरायचं नसतं, होत असते. आमच्या सगळ्या पुरी घरी झाल्या डिलिव्हरी असं म्हणे. मग ठीक आहे मग याने आले, आम्ही ती महाभारत बघितलं, जेवले. मग का ह्यांना मला जावं आता तुम्ही, हे गेले. परत मला मग रात्री 10-11 पासून सारखं मग आई म्हणली म्हणजे 2-4 भाकरी राहिलेत कर. मग ती कसं तर मी भाकरी करायची. का ग त्रास व्हायला का नाही, मला काहीतरी होतंय म्हणून सांगितलं. मग 11 वाजता आम्ही दवाखान्यात, मी नाही दवाखान्यात गेले. रात्री 11 वाजता गेलो दवाखान्यात गेलो. डॉक्टरनं तपासले, मुली 8-10 दिवस होत नाही, मुली घेऊन जावा घरी. आणि इथं जागा 2 रूमचा दवाखाना होता, जागा नाही म्हणली इथं. पहिल्या 2 एका रूम मध्ये 3 बेड होते, नाही म्हणली. मग ठीक आहे म्हणले, होत नाही म्हणले कशाला. मग आम्ही परत आलो घरी आलो. मग आई म्हणली केळी खा. काय मला केळी खायची. थोडं झोपले उठले, मला इतका त्रास व्हायला. 1 वाजले, माझ्या उलट्या व्हायला लागल्या, मला सहन होईना झालं. मग आईला म्हणलं चल आपण जाऊ. आमच्या 150-200 पायरी आहेत आमच्या घरापासून ते दवाखान्यात जाईल. मग आईला जाऊ आपण. मग आई म्हणली कसं सहन कर. नाही म्हणलं आता मी शक्य नाही, चल. मग आम्ही दोघी गेलो. आम्ही घरात 1ला निघालो. आम्हाला तिथं जायला 1:45-2 वाजले. दोन 3 पायऱ्या चढायच्या, उठायचं बसायचं. कसं तर दवाखान्यात गेलो. ती डॉक्टर काय दरवाजा उघडणार, झुकली जाऊन. ती एकच चपराशी होती तिच्या हाताखाली द्यायची, फरशी पुसायची, सगळे कामं तीच करायची ती बाई. माझ्या आईनं ओरडून ती दरवाजा उघडला. कसं तर मी मध्ये गेले उंबरट्यात आणि रस्त्यातच ती बाळ जन्मलं असतं. ते मी इतका प्रयत्न केला की ते बाळ रस्त्यात जन्मू नये. आणि मग तिथं दवाखान्यात उंबरट्यावर गेले की तिथं जन्मलं. त्या फरशीवाल्या बाईनं डिलिव्हरी केली. मग त्याला बघितलं मी फरशीवर ती बाळ. असलं गोरं पान गुडगुडीत नुसतं असं. तेवढं सगळं दुःख मी विसरून गेले, मला किती त्रास झाला ते. मग ती डॉक्टरीने आली आणि त्याला तपासलं. फक्त 9 पाऊंड 9.5 पाऊंडाचा होता. 4.5 किलो वजन भरले. त्या मुलीचं बाळ इथं आपल्या इथं जन्मलं तुळजापुरी. 10-11 महिने त्यांनी खूप रडत होता, लय रडत होता. इथं ठेवलं, त्यांनी नेलं नाही. परत आम्ही निघून घालवलं. आज घालवलं की सकाळ उठून त्यांनी परत पाठवून दिले. पुन्हा इथं अजून 2 महिने ठेवलं. 2 महिने ठेवल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या बाबांनी घेऊन गेले उस्मानाबादला. तिथं 2 महिने राहिले. 2 महिने राहिल्यानंतर अहमदपूरला त्यांनी बदली करून तिकडे घेऊन गेले. तिकडे घेऊन गेल्यानंतर तिथं 4 वर्ष राहून आपल्या इथं 4 वर्ष आले. विशेष म्हणजे त्याची स्मरणशक्ती प्रचंड दांडगी होती. एकदा त्याला रस्ता दाखवला, एखादी वस्तू दाखवली तर तो रस्त्याने करेक्ट येणे, करेक्ट जाणे. 1 वर्षाचा असताना सुद्धा त्याला रस्ते लक्षात राहायचे. टी व्हीवरचं काय मालिका पाहिला, पिक्चर पाहिला तर त्या गोष्टी त्याच्या लक्षात राहायच्या. त्याला 13वा महिना लागला होता. मला सुट्टी होती, 3-4 दिवस नांदेडला गेलो आणि हिना पिक्चर बघितला. आणि ती पिक्चर बघू देत नसायचा, रडायचा आहे, थांबू देत नाही. पण त्यावेळेस त्यानं बघितला, पिक्चर बघितला. आम्ही आलो. मग आत्ता तू सांगतो की एक गाडी ॲक्सिडेंट झाला, वरून गाडी पडली होती. So I still have a vivid memory of one of the scenes from the film. So that's how my relationship with movies began. After that, the memory of watching Jurassic Park, then Hindi language movies,
which people know as a Bollywood. I do not like the term Bollywood. It was coined by BBC in 70s to ridicule Indian cinema, for mimicking Hollywood film business. But anyways, now Bollywood is a term in Oxford Dictionary. But for me it's Indian cinema and Hindi cinema. अहमदपूरला असताना आमच्याकडे एक टेप होता आणि टेपवर गाणं लागायचं, हवा हवा. म्हणजे प्रत्येक तेव्हापासून त्या गाण्यावर हवा हवा ह्या गाणं लागलं की त्यानं असं बसूनच नाचायचा. तो एक 10 महिन्याचा असेल तरी पण तो असं हात करू नाचायचा. आणि प्रत्येक बसमध्ये बसल्यानंतर लातूरला आल्यानंतर ऑटो रिक्षा दिसायची, त्याला प्रचंड आनंद व्हायचा आणि असं मोठ्यानं ओरडायचा, ऑटो 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 म्हणून ओरडायचं. सगळे एस टीतली लोक बघायची. त्याला त्याच्याबद्दलचं काय अट्रॅक्शन होतं काय माहीत नाही, परंतु त्याला फार आनंद व्हायचा. एक 2-2.5 वर्षानंतर अहमदपूरहून आमची बदली तुळजापूरला झाली. तुळजापूर हे त्याचं आजोळच असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला सांभाळायला काय अडचण नसायची. आजोळी जरी आलो तरी आम्ही आमचं स्वतंत्र घर केलं होतं आणि माझी नोकरी मात्र त्या ठिकाणी नगरपालिकेमध्ये सिटी इंजिनियर म्हणून ह्या पदावर झाली होती. तुळजापूरला आलो की पनुदा तर माझ्या पोटात राहिला, अहमदपूरच राहिला होता. मग तिकडून आले की आम्ही मग किरायाने घर केलेलं होतं, तिथं थोडे दिवस राहिलो. तर ते प्रतीक ना त्यावेळेस त्याला सांगायचं झोपताना म्हणून लात लागायची, प्रतीक पोटात बाळ आहे तू मला लात मारू नको. की ती कान लावून बघायचा, बाळ आहे का, कधी येणार, हजारो प्रश्न विचारायचा मला तिचा. मी त्याच्या एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं काहीतरी का. तर तेव्हा आता मला कळते की ती पोरग तेव्हापासून चौकस बुद्धीचे. लहानपणीचं मला एक आठवत आहे की आम्ही असंच भांडण करताना मी फ्लोअरवरती स्लिप झालो आणि माझ्या डोक्याला मार लागला आणि त्यामुळे थोडे दिवस मला याददाश्त केल्यासारखं झालं. 2-3 दिवस मला असं काहीच आठवत नव्हतं की काय झालं. मग त्यावेळेस तो एवढा पॅनिक झाला, तो खूप रडायला लागला की भावाला काय झालं आपल्या. त्याला आठवणार हा रडत होता मोठमोठ्या. मग 2 जण दवाखान्यात गेले, तेव्हा आम्ही ती बुलबुल आणली होती, पनूच्या हट्टामुळेच बुलबुल आणलेली होती. आम्ही ती बुलबुलला 2000ला आणलं होतं, राजू मामानंच आणली होती. मग सोलापूरहून आणली होती 1000 रुपयाची, एवढं छोटं बास्केटमध्ये. झालं ती मग आमचा फॅमिली मेंबर, त्याला आमच्याजवळ झोपायचं, आमच्याजवळ खायचं. मग ह्या पोराने बहीण मानलं, तिच्याकडून राखी बांधायचं, ती सेम टू सेम तिघाला जेवायला सगळं जे पाहिजे ते. झोपताना माझ्या दिवाणवर बुलबुल आणि दोघाची वाट बघत बसायची दरवाजात. ती मग इतकं असं फॅमिली मेंबरच झाला. ती पण दोघं राहू शकत नव्हते जेवायचं. मग हे दोघं दवाखान्यात गेले, मला वाटलं ह्यांनी बुलबुलला घेऊन गेले जाताना. 3 जण मिळून गेले. मी चोरून स्वयंपाक केला. मग आली घरात, सांगितलं डॉक्टर म्हणला की 24 तासानंतर नाही आलं तर आपण तपासण्या करू. आणि आला की इतकं मोठमोठ्यानं रडायला लागला प्रत्येक. मी का रडायला प्रत्येक, काम पनूला असं झालं, नीट होतो का नाही की नीट होतो. मला गल्लीतले सगळे लोक गोळा झाले, काय झालं तुमच्यात रडायला लागला एवढा प्रत्येक. तर मामी म्हणलं हे पनू पडलाय आणि त्याला जर आठवण आहे कालचं काय म्हणून रडायला. हे पडलं हे नका रडायला, मी भाऊ आहे ना. ती स्वतः मला मी त्याचा भाऊ आहे ना. मग मी म्हणलं की ती भाऊ आहे त्याला रडू यायला. मग तेव्हा मला ह्यांना पण रडू आलं. मला प्रत्येककडे तसा पाहायला वेळ कमी मिळायचा. मग प्रत्येकच्या आईनंच त्यांचे शाळेची जबाबदारी, शाळेत पाठवणे, शाळेत नाव घालणे, ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्याकडंच त्यांनी सांभाळून घेतल्या. ते प्रथम त्याला बालवाडीमध्ये शाळेमध्ये त्याला पाठवलं, परंतु प्रत्येक हा आईशिवाय कोणाकडे जातच नसायचा. त्याच्यामुळे शाळेतसुद्धा बसवायचं म्हणलं मुश्किल व्हायचं. तो शाळेमध्ये जर बसवलं तर रडत बसायचा. मग त्याच्यासाठी त्याची आई त्याच्यासोबत दिवस बसायची शाळेमध्ये. ते मग शाळेत आल्यानंतर त्याला असं वाटायलं की आपली आई सोडून आपण कुणाजवळ राहायचं. आई हा तर माझा गुरु आहे, आई पहिला गुरु आहे आणि आईला आपण सोडून कसं राहायचं. मग त्यावेळेस माझी पहिलीवर इयत्ता पहिलीला माझी नेमणूक झाली होती. मग तो बसायला चालू केला. मग त्याला आईच्या मायेनं, शिक्षकाच्या मायेनं, सर्वांच्या असं मायेनं त्याला सर्व काही प्रेम दिलं. आणि ते प्रेम दिल्यानंतर त्याला शाळेची गोडी लागली. गोडी लागल्यानंतर तो व्यवस्थित शाळेला येऊ लागला. आणि मग शाळेत येत असताना त्याला शाळेची एवढी आवड निर्माण झाली की तो घरी जायलाच नको म्हणा. नगरपालिकेच्या शाळेमध्ये त्याची सुरुवात झाली होती आणि नगरपालिकेच्या शाळेतून त्यानं नंतर पुन्हा खाजगी संस्थेमध्ये त्याचं 1-2 वर्ष केलं आणि नंतर पुढे उस्मानाबादला त्याला चांगल्या शाळेत सुरुवात झाली. आय बिगॅन माय स्कूलिंग इन Usmanabad in Chhatrapati Shivaji High School.
in Marathi medium, A, B, C, D. It came to me. I was introduced to English in 5th grade. The background in the school was not. It was very conservative. So the boys and girls, they were separate. They used not to talk to each other at all. And whenever with some daring, with someone who tries to speak to each other, so they used to get bullied throughout the school. And so this kind of conservative background was there. But the schooling was very good. The values in the schooling, they were very good. वाटते 6वीला होतो आम्ही बाबा आणि आमची एलिमेंटरी एक्झामचा रिझल्ट होता आणि त्याच्याकडे ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली की तू जा आणि प्रत्येक वर्गामध्ये प्रत्येकाचे रिझल्ट अनाऊन्स करून ये. सो तो आला एके दिवशी आमच्या वर्गात आणि रिझल्ट अनाऊन्स करत होता. त्याने जेवढे लोक होते परीक्षेला अपेअर झालेली त्यांची नावं घेतली आणि सांगितलं त्यांचा रिझल्ट. माझं नावच नव्हतं त्याच्यामध्ये. परीक्षा मी दिली, नाव का नाही आहे म्हणून मी गेलो त्याच्याकडे. म्हटलं अरे माझं काय झालं, आणि सगळ्या वर्गासमोर तो एकदम मोठ्याने की तू नापास झालास. सो मला एकदम ते टोचलं. अरे म्हटलं हा एकदम असं कसं काय बोलतोय की तू नापास झाला वगैरे. मग तेव्हा त्याची इमेज माझ्या मनामध्ये एक ॲरोगंट, जे एकदम टिपिकल फर्स्ट बेंच स्कॉलर्स जे असतात तशा टाईपचे, जे बॅक बेंचर्सला अजिबात हे करत नाही, अशा टाईपची त्याची इमेज माझ्या मनात झाली त्याच्याबद्दल. संघटन ज्याला आपण म्हणतो ते संघटन कौशल्य त्याच्याकडे होतं आणि त्यामुळं तो ग्रुप करून राहू शकत होता. पण ग्रुपवर कधीही त्यानं जे स्वतःचं मोठेपण जे मिरवलं नाही, हे त्याचं चांगुलपण होतं. सर्व विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची मानसिकता त्याच्या वडिलाकडून, त्याच्या मातोश्रीकडून संस्कारित झाले असण्याची बरीचशी शक्यता होती. कारण मी त्या कुटुंबामध्ये थांबून पाहिलं तर ते कुटुंब खूप संस्कारी होतं. आम्ही असं ठरवलं की त्याला सातारा सैनिक स्कूल पब्लिक स्कूलला त्याला पाठवावं. ह्या विचारानं आम्ही त्याची जडणघडण करायला सुरुवात केली. त्या शाळेतील आम्ही एक शिक्षक पवार सर यांना आम्ही विनंती केली आणि त्याचे क्लासेस घरी घ्यावे असं त्यांना विनंती केली आणि घेतलं. ते पवार सरांनी त्याचे क्लास घ्यायला सुरुवात केली. पण सुरुवातीला तो अभ्यास जड असल्यामुळे पवार सरांना वाटलं की हा विद्यार्थी काही तेवढा टिकणार नाही. मग सुरुवातीला त्यांना थोडं अवघड वाटलं, पण त्यांनी त्याला नंतर पुन्हा चांगलं मार्गदर्शन करून त्याला त्याच्यामध्ये ट्रेन केलं. एकदा असंच काय झालं, या सातारा सोनकीच्या परीक्षेच्या निमित्तानं गणित काही सांगितलं होतं त्याला आणि गणित जमलेलं नव्हतं. मग मी समजावून सांगितलं होतं 2-3 वेळा आणि आलं नव्हतं म्हणून त्याला थोडीशी शिक्षा झाली होती माझ्याकडून. एक घरातला म्हणून त्याला शिक्षा झाली होती. जोराची चापट त्याला माझ्याकडून लावण्यात आली होती. त्याच्यानंतर मग 7वीमध्ये आल्यानंतर 7वी स्कॉलरशिपला असताना 7वी स्कॉलरशिपचा रिझल्ट आला आणि माझे वडील घरी एक पेपर घेऊन आले. त्याच्यामध्ये एक फोटो होता आणि मला विचारलं कोणाचा आहे हा फोटो. मी फोटो पाहिला, मी बातमीकडे पाहिलं नाही. फोटो बघून असं वाटत होतं की अरे हा तर माझा फोटो दिसतोय. मग मी बातमीच्या हेडिंगकडे पाहिलं तर प्रतीकचं नाव होतं की तो 7वी स्कॉलरशिप मेरिटमध्ये आला. आणि मग माझ्या घरच्यांनी मला त्याचं उदाहरण द्यायला सुरू केलं की अरे बघ तो मेरिटमध्ये आला, तू काहीच नाही वगैरे वगैरे. सो अशी ती एक तोंड ओळख सुरुवात झाली. My father got this computer to me and I started to use the computer to watch movies. There used to be a CD dealer, so I used to go and get all the Hindi movies. They used to deal with Hindi language movies or Indian movies, and English or Hollywood movies were not available. But with the help of news and other things, I used to get information about English movies, and I used to go to this gentleman, CD dealer gentleman, asking for all English language movies. And he used not to have that, but he used to get those CDs for me from somewhere. So those English movies, they used to come in my town
first time. So I used to be the consumer for those movies, and then after me, these movies they started to explore or go around the across town. So that's how the CD shop they also developed their market for English movies through me. So I began to watch Harry Potter's Matrix, Titanic, then all other these movies, English language movies, and I was very fascinated. So that's how my relationship with the movies started to grow. Until 10th, I was studying in Osmanabad, and I wanted to be an astronaut. That is because when Columbia space shuttle in 2001 it crashed, it was a tragedy for the entire world. But one of the astronauts, Kalpana Chawla, she was also part of that, was from India. I remember one day I came from school and I saw this news on television. I instantly decided to be an astronaut because the way Kalpana Chawla became, and she was part of that space shuttle, and the patriotic feeling which was associated with that, and the global recognition. So that's something I was attracted to, and I decided to be an astronaut. But my father had a different expectation from me.